Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Mustaqim Mandal, lecturer in English, Manmutpur Ideal College, Parbatipur, Dinaspur. How are you, dear students? Hope that you are well. I am fine too, by the grace of Almighty Allah. Dear learners, today I am going to discuss transformation, especially the transformation containing WH related sentences. You know that transformation is a complicated item, difficult item for you. It becomes more difficult when we find transformation containing WH related sentences. Dear students, in transformation you will find four aspects, four things, four grammatical items. These are affirmative, negative, assertive, interrogative is one kind. Another kind is simple, complex, compound. Third kind, voice. And fourth one is degree. These four items combinedly are known as transformation of sentences. This transformation becomes very difficult for the students when they find transformation containing WH related sentences. যখনই স্টুডেন্টরা WH সম্পর্কিত কোনো ট্রান্সফরমেশন পায় তখন এটাকে তারা অনেক কঠিন থেকে কঠিনতর ভেবে থাকে। Have you understood? Dear students, today I will show you the easiest way to transform these sentences. আজকে আমি তোমাদের দেখাবো সবচেয়ে কিভাবে সহজ উপায়ে WH রিলেটেড সেন্টেন্সগুলিকে রূপান্তর করা যায়, ট্রান্সফর্ম করা যায়। However, before going to the main point, I like to tell you that a sentence has two aspects, two things. একটা সেন্টেন্সে দুইটা বিষয় থাকে। One is structure, একটা হচ্ছে তার গঠন, another one is meaning, অন্যটি হচ্ছে অর্থ। In transformation of sentences, you can change the structure of that sentence. একটা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার বা কাঠামো তোমরা চেঞ্জ করবে, বাট ইউ কান্ট চেঞ্জ দ্য মিনিং অফ ইট। কিন্তু এটার যে মিনিং বা অর্থ এটাকে চেঞ্জ করা কখনোই যাবে না। ইফ ইউ চেঞ্জ দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন উইল বি রং। তাহলে কি হবে? সেন্টেন্সটা অবশ্যই রং হবে। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য স্ট্রাকচার, নট মিনিং। অর্থ ঠিক রেখে কাঠামোগত পরিবর্তন করার নামই হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন। ইউ নো, ট্রান্সফরমেশন শব্দটার অর্থ হচ্ছে রূপান্তর, এক রূপ থেকে আর এক রূপে রূপান্তর করা। তা আমরা রূপের পরিবর্তন করব, মিনিং বা গুণের কোনো পরিবর্তন করব না। নোটিস নাও, I will show you at first transformation containing who যুক্ত সেন্টেন্সকে কিভাবে আমরা সিম্পল করব at first. You know that who, whom, where, when, how, why, which, what, whose. These are the relative pronouns in transformation of sentences. Transformation of sentences এর ক্ষেত্রেই এই 9টি শব্দ হচ্ছে WH related শব্দ। আর এই শব্দগুলো যেখানে থাকে ওই সেন্টেন্সগুলো অনেকটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় স্টুডেন্টসদের জন্য, বিশেষ করে যখন সেগুলোকে সিম্পল করতে বলা হয়। Dear students, you know the structure of a simple sentence. What is the basic structure of a simple sentence? Notice now, in a simple sentence you will find subject, next verb, at last object. This is the common structure of a simple sentence. একটা সিম্পল সেন্টেন্সে প্রথমত সাবজেক্ট থাকবে, ভার্ব থাকবে এবং থাকবে অবজেক্ট। Understood? But in a simple sentence, in other words as article, preposition, etc. প্রিপোজিশন হিসেবে কিংবা আর্টিকেল হিসেবে
কিংবা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট হিসেবে অথবা পার্টিসিপল হিসেবে সামনে পিছনে মধ্যখানে অন্যান্য শব্দ থাকতে পারে। বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট, কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ইন এ সিম্পল সেন্টেন্স উই উইল বেসিক্যালি নোটিস সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। একটা সেন্টেন্সের সিম্পল সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, বেসিক্যালি এই তিনটি জিনিস থাকা। However, now we will try to transform these related sentences into simple sentences. এই WH related সেন্টেন্সগুলিকে আমরা এখন সিম্পলে রূপান্তর করব ওয়ান বাই ওয়ান, একের পর এক। নোটিস নাও। At first, who? I am going to give an example of this sentence, complex sentence. This is the man. This is the man who came here yesterday. This is a complex sentence. Here you notice who. In a complex sentence, you will find two subjects, more than one subject. One is this, another one is who, and who signifies this man. এখানে তোমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে এখানে সাবজেক্ট দুইটা, ভার্ব দুইটা। আমরা যখন সিম্পল করব তখন দুইটা সাবজেক্টকে একটা সাবজেক্টে রূপান্তর করব, ভার্ব দুটির মধ্যে একটা ভার্ব রাখবো আর একটিকে হয় ডিলিট করব, মাইনাস করব, অথবা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সে ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড করব। আপনারা আন্ডারস্টুড? নোটিস নাও, আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটা সাবজেক্টের মধ্যে প্রধান বা মেইন সাবজেক্ট যেটা, সেটা নির্ধারণ করতে হবে, এবং দুইটা ভার্বের মধ্যে যে ভার্বটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সে ভাবটা আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। তাহলে আমরা সিলেক্ট করবো অ্যাট ফার্স্ট মেইন সাবজেক্ট, মেইন ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট খুঁজবো বা আদার ওয়ার্ডসগুলি অ্যাড করে দেব সেই সাবজেক্ট এবং ভার্বের সাথে। আপনারা আন্ডারস্টুড? তাহলে আমরা এখানে মেইন সাবজেক্ট পাচ্ছি দ্য ম্যান। তো সিম্পল করার সময় আমরা লিখব দ্য ম্যান এখানকার দুইটা ভার্ব, একটা হচ্ছে ইজ আর একটা হচ্ছে কেম। এই দুইটা ভার্বের মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে কেম। তো লিখতে হচ্ছে দ্য ম্যান কেম হিয়ার yesterday. It's a simple sentence. Subject the man, principal verb হচ্ছে came, এখানে অবজেক্ট নাই হিয়ার, হিয়ার থেকে yesterday পর্যন্ত এটাকে আমরা অবজেক্ট হিসেবে কাউন্ট করতে পারি। তাহলে লক্ষ্য করবা এখানে সাবজেক্ট ছিল দুইটা, একটা নিলাম, ভার্ব ছিল দুইটা, একটা নিলাম, বাকিগুলোকে মাইনাস করলাম। It's a simple sentence. The man came here yesterday. Have you understood? সব সময় মনে রাখতে হবে যে সিম্পল সেন্টেন্সে একটি সাবজেক্ট এবং একটি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে। যদি অতিরিক্ত থাকে কমপ্লেক্সে তাহলে সেগুলোকে মাইনাস করতে হবে। যদি মাইনাস করা সম্ভব না হয় তাহলে প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড করে সিম্পল করতে হবে। Have you understood? Another example of this sentence. আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি, লক্ষ্য করো। The people who live below poverty line can't lead a happy life.
happy life. The people who live below poverty line can't lead a happy life. It's a complex sentence. From this sentence, a sentence থেকে to make it simple করার সময় you have to select the main subject. The main subject of this sentence is the people. The people there are two verbs. এখানে ভাব রয়েছে দুইটি, একটা হচ্ছে live আর একটা হচ্ছে can't lead. তোমরা যে কমপ্লেক্সে ভাবটা মাইনাস করবা অথবা ভার্বের সাথে আইএনজি করবা, সেটা কোন ভাবের সাথে আইএনজি করবা লক্ষ্য করতে হবে। কমপ্লেক্স চিহ্ন যেটা থাকবে, কমপ্লেক্স চিহ্নের কাছাকাছি যে ভাবটা থাকবে আইএনজি করতে হলে সে ভার্বের সাথেই করতে হবে। এখানে লক্ষ্য করো, এখানে কমপ্লেক্সের চিহ্ন হচ্ছে হু, এর কাছাকাছি আমরা যে ভাবটা নোটিস করছি সে ভাবটা হচ্ছে লিভ। তার সিম্পল করার সময় আইএনজি অ্যাড করবো আমরা লিভ এর সাথে, তাহলে হচ্ছে কি দ্য পিপল লিভিং। আর অন্য যে সমস্ত ওয়ার্ডস আছে এই ওয়ার্ডসগুলোর আমরা কোনো পরিবর্তন করবো না, তাহলে এটা সিম্পল রূপান্তরিত হবে। তো লিখতে হচ্ছে দ্য পিপল লিভিং বিলো poverty line can't lead a happy life. Have you noticed? দুইটা ভাব ছিল, আমরা একটা ভাব প্রিন্সিপাল ভাব রেখে দিলাম, আর অন্য একটি ভাব যেটা কমপ্লেক্স চিহ্নের কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করছিল সেটার সাথে আইএনজি অ্যাড করে দিলাম। ওকে, নেক্সট আমরা এখন কমপ্লেক্স লক্ষ্য করব হোম দিয়ে। হোম রিলেটেড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে আমরা এখন সিম্পল করব। হোম যে সেন্টেন্সে থাকে সেটা অবশ্যই কমপ্লেক্স, এবং এই ধরনের সেন্টেন্সকে কিভাবে অনায়াসে সিম্পলে রূপান্তর করা যায় লক্ষ্য করো। This is the man whom I like most for honesty. Notice here there are two subjects, one is this, another one is I. তোমরা জানো যে সিম্পল সেন্টেন্সে সাবজেক্ট থাকবে একটি, তো এই দুটি সাবজেক্টের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি মেইন, সবচেয়ে প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ, মুখ্য, সেই সাবজেক্টে নিতে হবে। এই দিস এবং আই এর মধ্যে মেইন সাবজেক্ট হচ্ছে আই, লিখলাম সিম্পল করার জন্য। নোটিস নাও দেয়ার আর টু ভার্বস, ওয়ান ইজ অ্যানাদার ওয়ান ইজ লাইক। ইজ এবং লাইক এই দুইটি ভার্বের মধ্যে প্রধান কোনটি, মুখ্য কোনটি, মেইন কোনটি, ওটা ডিসাইড করতে হবে তোমাদের। এই দুইটি ভার্বের মধ্যে প্রধানটি হচ্ছে লাইক। তো সাবজেক্টের পরে আমরা বেসিক স্ট্রাকচার হিসেবে ভার্ব বসাবো, আর সেটা হচ্ছে লাইক, আই লাইক। এখন অবজেক্টে দিয়ে যাব, অবজেক্ট কোনটি, এখানকার অবজেক্ট হচ্ছে দ্য ম্যান। তাহলে আই লাইক দ্য ম্যান মোস্ট। এখন বাড়তি অংশ যেটা এক্সট্রা পার্ট সেটা এর সাথে অ্যাড করতে হবে। আই লাইক দ্য ম্যান মোস্ট ফর অনেস্টি। আমি সততার জন্য ওই লোকটিকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। ইটস আ সিম্পল সেন্টেন্স। আপনারা নেক্সট ডিয়ার লার্নার্স,
Now you will notice complex sentence containing specially where. Where যুক্ত complex sentence কে কিভাবে সিম্পল করা যায়? Notice now. This is the place where he was born. Notice now this is the place where he was born. There are also two subjects. One is this, another one is he. এই দুটো সাবজেক্টের মধ্যে তোমাদেরকে প্রিন্সিপাল সাবজেক্ট বা মেইন সাবজেক্ট যেটা সিলেক্ট করতে হবে, আর এটা হচ্ছে হি। Have you understood? There are also two verbs. One is and another one is was. Is এবং was এর মধ্যে তোমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে which is the main verb, and was is the main verb undoubtedly in this sentence. So তোমাকে লিখতে হবে he was born. He was born in this place. In this place. Have you understood? The দুটো সাবজেক্টের মধ্যে আমরা মেইন সাবজেক্টটা সিলেক্ট করলাম, দুটো ভার্বের মধ্যে মেইন ভার্বটা নির্ধারণ করলাম, তারপর এক্সট্রা পার্ট শেষে লিখলাম অবজেক্ট থেকে শেষ পর্যন্ত। Have you understood? He was born in this place. It's a simple sentence. I am going to show you another example of this sentence, of such kind of sentence. এই ধরনের আরেকটি উদাহরণ আমি তোমাদের দিতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে everyone knows where he lives. Everyone knows where he lives. Notice here there are two subjects also. One is everyone, another one is he. এই দুটো সাবজেক্টের মধ্যে মেইন সাবজেক্ট যেটা সেটা আমাদেরকে এট ফার্স্ট নির্ধারণ করতে হবে। এই দুটো সাবজেক্টের মধ্যে এখানকার মেইন সাবজেক্ট হচ্ছে everyone. আবার লক্ষ্য করো এখানে দুইটা ভার্বস রয়েছে, ওয়ান ইজ নোজ, অ্যানাদার ওয়ান ইজ লিভস। এই দুইটা ভার্বের মধ্যে মেইন যেটা সেটা লিখতে হবে আফটার সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে। এখানকার মেইন সাবজেক্ট হচ্ছে নোজ। এভরিওয়ান নোজ, সবাই জানে। কি জানে? এরপর তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যদি এরকম হোয়ার যুক্ত সেন্টেন্সে যদি সাবজেক্ট থাকে, সেই সাবজেক্টটাকে পজিটিভে রূপান্তর করতে হবে। পজিটিভগুলো কি? আই থাকলে মাই লিখতে হবে, ইউ থাকলে ইউ লিখতে হবে, হি থাকলে হিস লিখতে হবে, দে থাকলে হবে দেয়ার। তো এখানে হি রয়েছে, হিটাকে আমরা পজিটিভে রূপান্তর করব, আর সেই পজিটিভটা হচ্ছে হিস। তাহলে এভরিওয়ান নোজ হিস। আরেকটা বিষয় খেয়াল করবে, যদি এখানে প্রিন্সিপাল ভাব থেকে থাকে, সো প্রিন্সিপাল ভাবের সাথে আইএনজি অ্যাড করতে হবে। তো লিভের সাথে অ্যাড করলে হচ্ছে লিভিং। লিভিং। অতিরিক্ত শব্দ এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমদানি করতে হবে, আর সে আমদানিকৃত শব্দটার নাম হচ্ছে প্লেস। কারণ হোয়ার যেখানে ব্যবহৃত হয়, হোয়ার যে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় সেটা অ্যাকচুয়ালি প্লেসকেই নির্দেশ করে। সেই প্লেসটা আমরা আমদানি করব এবং সেটা বসাই দেবো সেন্টেন্সের শেষে। তাহলে সেন্টেন্সটা কি হলো? এভরিওয়ান নোজ হিজ লিভিং প্লেস। আন্ডারস্টুড? তাহলে সাবজেক্ট হলো একটি, ভার্ব হলো একটি, এখানে একটা সাবজেক্টকে পজিটিভ করলাম, পরের সাবজেক্টটাকে প্রিন্সিপাল আরেকটি ভার্ব ছিল সেটার সাথে আইএনজি করলাম, এক্সট্রা শব্দ হিসেবে শব্দ একটা আমদানি করলাম, সে আমদানিকৃত শব্দের নাম হচ্ছে প্লেস। ওকে?
Next, I am going to show another example with when. When যুক্ত আরেকটি সেন্টেন্স আমি দেখাইতে যাচ্ছি। Notice now. Everyone knows when he comes here. Notice here, everyone knows when he comes here. There are two subjects as it is a complex sentence. Complex sentence হিসেবে আমরা এখানে দুটো সাবজেক্ট লক্ষ্য করতেছি, one is everyone, another one is he. এই দুটোর মধ্যে আমরা মেইন হিসেবে যেটাকে সিলেক্ট করব সেটা হচ্ছে everyone. everyone. এই সেন্টেন্সে দুটো ভার্ব আমরা লক্ষ্য করছি, একটা হচ্ছে knows আর একটা হচ্ছে comes. এখানকার মূল যে ভাবটা সেটা হচ্ছে knows. everyone knows যথারীতি আগের এক্সাম্পলের সাথে এখানে আমরা সাবজেক্টটাকে পজিটিভে রূপান্তর করব। সে হি কে পজিটিভে রূপান্তর করতে হলে কি হবে? his. everyone knows his. এখানে আরেকটি ভাব লক্ষ্য করতেছি হচ্ছে comes. এই কামের সাথে আমরা এর বেস ফর্মের সাথে আইএনজি করব, হবে coming. এখন লক্ষ্য করো হোয়েনটা কোন বিষয়কে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে? আনডাউটেডলি টাইমকে বোঝানোর জন্য। হোয়েন যে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় সেই সেন্টেন্সে একটি জিনিস জানতে চাওয়া হয় সেটা হচ্ছে টাইম। ওই টাইম শব্দটা আমরা আমদানি করব এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। তাহলে সেটা হচ্ছে এভরিওয়ান নোস ইজ কামিং টাইম হিয়ার। আন্ডারস্টুড? মূল কথাটা হচ্ছে কমপ্লেক্সে যে দুইটা সাবজেক্ট থাকবে, একটা মাইনাস করব, মাইনাস করা সম্ভব না হলে পজিটিভে রূপান্তর করব। দুইটা ভাব যেখানে থাকবে, একটা ভাব নেব আর একটাকে মাইনাস করব, মাইনাস করা সম্ভব না হলে আইএনজি অ্যাড করব, এবং এক্সট্রা ওয়ার্ডস হিসেবে যে সমস্ত ওয়ার্ডস থাকবে সেগুলোর পিছনে অ্যাড করে দেব। আমদানি রপ্তানি বিষয় রয়েছে, এটা মাথায় রাখতে হবে ডাব্লিউএস রিলেটেড ট্রান্সফরমেশন করার জন্য। Notice now how related WA sentence. For example, I know how he did the work. I know how he did the work. There are also two subjects. One is I, another one is he. এই দুইটার মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে ভাবলে আমরা যেটাকে মেইন হিসেবে কাউন্ট করব সেটা হচ্ছে আই নিলাম। প্রিন্সিপাল ভার্বের দিকে তাকাও। প্রিন্সিপাল ভাব হিসেবে এখানে দুইটা রয়েছে, একটা হচ্ছে নো আর একটা হচ্ছে ডিড। এই দুইটার মধ্যে প্রিন্সিপাল কোনটি, মেইন কোনটি, প্রধান কোনটি? আনডাউটেডলি নো। সেটা লিখলাম। লেখার পর আমাদের এখন খেয়াল করতে হবে যে ডাব্লিউএস রয়েছে এখানে হাউ দিয়ে। এই হাউ সম্পর্কিত কোনো ডাব্লিউএস যদি কমপ্লেক্সে থাকে আর আমরা যদি সেটাকে সিম্পল করতে চাই, তাহলে সে শব্দটিকে ডিলিট করার জন্য, মাইনাস করার জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে দ্য প্রসেস অফ। কে লিখতে হবে? the process শুধু হাউ এর পরিবর্তে এখানে আমাদেরকে লিখতে হলো the process of. Have you understood it? হাউ এর পরিবর্তে ব্যবহার করতে হলো the process of. নেক্সট আরেকটি সাবজেক্ট আমরা লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে হি। এটাকে পজিটিভে রূপান্তর করব। তো হি কে পজিটিভ করলে হবে his.
আরেকটা ভার্বও লক্ষ্য করতে পারছি আমরা এখানে, সেটা হচ্ছে ডিড। ডিডের সাথে যদি আমরা আইএনজি করতে চাই, বেস ফর্মের সাথে করতে হবে, আনসার হবে ডুইং। আই নো দ্য প্রসেস অফ হিজ ডুইং, এবং অবজেক্ট হিসেবে যা পাচ্ছি তা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক। দ্য ওয়ার্ক। সিম্পল সেন্টেন্সে তাহলে আমরা পাইলাম কি, একটি সাবজেক্ট, একটি প্রিন্সিপাল ভার্ব, বাকিটা গোটাটাই হচ্ছে অবজেক্ট। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? নেক্সট, হোয়াই দিয়ে আমি তোমাদের এখন ট্রান্সফরমেশন দেখাবো। হোয়াই, ওই, নো, হোয়াই, দে, came here. It's a complex sentence. There are also two subjects. One is we, another one is they. দুইটার মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে যদি কাউন্ট করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমরা মেইন হিসেবে যেটা পাবো হচ্ছে ওই। ভার্বের গুরুত্ব বিবেচনা করলে আমরা যে ভাবটা পাবো দুইটার মধ্যে একটা হচ্ছে নো আর একটা হচ্ছে কেম। এই দুইটা ভার্বের মধ্যে প্রধান যে ভাবটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নো। নো লিখব, ওই নো। আরেকটা বিষয় খেয়াল করতে হবে, আমরা এখানে হোয়াই যুক্ত কমপ্লেক্সকে সিম্পল করতে যাচ্ছি। এটাকে এমনি এমনিতে উঠে যাবে না, উঠানো যাবে না। এই হোয়াইকে রিপ্লেস করার জন্য, প্রতিস্থাপন করার জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে দ্য কজ অফ। দ্য কজ অফ, হোয়াইটাকে আমরা দ্য কজ অফ দ্বারা রিপ্লেস বা প্রতিস্থাপন করলাম। নেক্সট খেয়াল করতে হবে, পরবর্তী সাবজেক্ট হচ্ছে এখানকার দে। এই সাবজেক্টকে পজিটিভে রূপান্তর করব, আর এটাকে যদি পজিটিভে রূপান্তর করতে চাই তাহলে লিখতে হবে দেয়ার। উই নো দ্য কজ অফ দেয়ার। সাবজেক্টকে পজিটিভে রূপান্তর করলাম, কিন্তু আরেকটি ভাব থেকে গেল, সেটা হচ্ছে কেম। এটাকে উঠে দেওয়া সম্ভব নয়, এই জন্য কি করবো, এর বেস ফর্মের সাথে আইএনজি করবো, হবে কামিং। We know the cause of their coming here. Have you understood? Notice now which related sentence. Which related sentence? This is the book which I want. This is the book which I want. এখানেও দুটো সাবজেক্ট রয়েছে, একটা হচ্ছে দিস আর একটা হচ্ছে আই। গুরুত্বের দিক দিয়ে আমরা যদি মেইন সাবজেক্টকে সিলেক্ট করি সেটা হবে আই। প্রিন্সিপাল ভার্বের দিকে ঝুঁকে পড়তে হবে। এখন ভার্ব এখানে দুটো রয়েছে, একটা হচ্ছে ইজ আর একটা হচ্ছে ওয়ান্ট। গুরুত্বের দিক দিয়ে ওয়ান্টে হচ্ছে মেইন ভার্ব, সেটা লিখলাম আই ওয়ান্ট দিস বুক। অবজেক্ট হিসেবে লিখতে হবে দিস বুক। তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সের সিম্পল স্ট্রাকচার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সেটা হয়ে গেল। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? সিমিলার ইজ দ্য কেস উইথ হোয়াট। হোয়াটের ক্ষেত্রে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এরকম হবে, কারণ হুইচ এবং হোয়াট একই বিষয়কে নির্দেশ করে, বস্তুবাচক শব্দকে নির্দেশ করতে এগুলো ব্যবহৃত হয়। তো এটার জন্য আরেকটি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। I know what he
likes. I know what he likes. এখানে সাবজেক্ট দুটো, একটা হচ্ছে আই আর একটা হি। গুরুত্বের দিয়ে কাউন্ট করলে আমরা মেইন সাবজেক্ট হিসেবে পাবো আই কে। ভার্ব দুটো রয়েছে অনুরূপভাবে, একটা হচ্ছে নো আর একটা হচ্ছে লাইকস। গুরুত্বের দিক দিয়ে যদি কাউন্ট করি মেইন ভার্ব হবে এখানে নো, আই নো। হোয়াটটাকে আমরা উঠাই দেব সিম্পল করার স্বার্থে, কিন্তু আরেকটি সাবজেক্ট যেখানে হি রয়েছে এটাকে পজিটিভে রূপান্তর করতে হবে। পজিটিভে রূপান্তর করলে হবে হিজ। আর সর্বশেষে যে ভাবটা রয়েছে লাইকস, এটাকে উঠাই দেওয়া সম্ভব নয়, এই জন্য বেস ফর্মের সাথে আইএনজি করবো, হবে লাইকিং। আই নো হিজ লাইকিং। Have you understood? At last, I am going to show you the use of whose related sentence. Whose. This is Mr. Kamal, whose brother is a doctor. This is Mr. Kamal, whose brother is a doctor. এখানে সিম্পল করার স্বার্থে আমাদেরকে অ্যাট ফার্স্ট মেইন সাবজেক্টটা নির্ধারণ করতে হবে। মেইন সাবজেক্ট হচ্ছে মিস্টার কামাল। মিস্টার কামাল লিখবো এটা। মিস্টার কামাল। এখানে হুজ কথাটাকে আমরা মাইনাস করব। মাইনাস করার জন্য আমাদেরকে এখানে একটা অ্যাপোস্ট্রফি আমদানি করতে হবে, লিখতে হবে মিস্টার কামালস ব্রাদার ইজ আ ডক্টর। মিস্টার কামালস ব্রাদার ইজ আ ডক্টর। তাহলে এখানকার সাবজেক্ট হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স হিসেবে মিস্টার কামালস ব্রাদার, এই গোটাটাই হচ্ছে সাবজেক্ট। ভার্ব হচ্ছে ইজ, আর অবজেক্ট হিসেবে পাচ্ছি আ ডক্টর। দিস ইজ আ সিম্পল সেন্টেন্স। মিস্টার কামালস ব্রাদার ইজ আ ডক্টর। No more today, dear students. I am going to conclude this class. Keep well. Try to cut a good figure in the coming examination. Take preparation for the coming exam. Allah Hafiz.